دیہات جو عرب کے جو وہ جو ہے بادیہ نشین یعنی کہ جو گاؤں کے رہنے والے، جیسے اپنے لوگوں کو وہاں گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہے بادیہ نشین یعنی کہ عربی بدو دیہاتی، وہ بہانہ کرنے والے آئے لئی روزانہ لہم، تاکہ وہ آپ ان سے اجازت دی جائے ان کو، تاکہ ان کو رخصت دی جائے، یعنی کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے اسی وقت جو ہے وہ گاؤں کے لوگ بھی شہر کے لوگ بھی سب جو ہے آ رہے تھے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی کمی تھی، کمزوری تھی، یا وہ جو ہے بطور خاصی منافقوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کیونکہ منافق تھے وہ، تو تاکہ وہ جو ہے ان کو رخصت مل جائے، اجازت مل جائے۔ وقعد الذین، اور وہ بیٹھ رہے وہ الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا اس کے رسول سے جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھ جائیں۔ فیصیب الذین کفروا منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ان کو پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان میں سے، ان کو پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اور یہ لوگ جو کہ کم ضعیف ہیں، یعنی کہ ہم نے بتایا نا کہ ضعیف ہیں جیسے بوڑھے ہو گئے ہیں، ولا علی المرضى، اور وہ لوگ جو مریض ہیں، ولا علی الذین لا یجدون، اور وہ لوگ جو کہ خرچ ما ينفقون، جو کہ خرچ کرنے کے لیے، اخراجات کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے ہیں، یعنی غربت کے غریبی کی وجہ سے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے سفر کا جو ہے مطلب زادرات جو ہوتا ہے، ہم نے بتایا سواری ہے اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے پاس جو نہیں پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس معذوری اور مجبوری ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب ان کے دل صاف ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے، ان کے دل میں خیر خواہی ہو، یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہو، یہ نہ کہ ان کے اندر جو ہے منافقانہ کوئی وہ نہ ہو، منافقانہ روش چلنے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خیر خواہ ہوں، جو بالکل مخلص ہوں اللہ اس کے رسول کے لیے، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ معذرت طلب کرتے ہیں اپنے غربت و افلاس کی وجہ سے، یا بیماری پریشانی کی وجہ سے، یا کوئی اور دیگر مجبوری ان کے سامنے ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں پر کوئی سبیل یعنی کوئی راستہ نہیں، الزام یعنی کوئی الزام ان پر نہیں، کوئی راہ نہیں ہے یعنی کوئی الزام ان پر نہیں، وہ نیک ہیں، ان کے دل نیک ہیں، نیکی کی طرف مائل ہیں اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی جو ہے گناہ ہے، کوئی مواخذہ ہے، ایسا ما اتوکا، جبکہ وہ تمہارے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ تم ان کو سواری، ان کے لیے سواری کے انتظام کر دو، ان کو سواری مہیا کر دو۔ قلتا، تو تم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے، قلتا، تو تم نے کہا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں کوئی چیز نہیں پاتا کہ میں اس پر تم کو سواری کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، میں کہاں سے سواری کا انتظام کروں۔ تولو، تو وہ واپس لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں تفیض بہ رہی تھی، من الدمع، آنسوؤں سے، حزن، غم کی وجہ سے، یعنی ان کے دل رنجیدہ اور غمگین تھے، غم سے بھرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس حال میں کہ وہ رنجیدہ دل، غمگین، غم سے بھرے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ یجدو ما ينفقون، اس وجہ سے، یعنی وجہ کیا تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی، کہ وہ جو ہے نہیں ان کو ملی کوئی ایسی چیز جس کو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ان کے پاس ساز و سامان، مال و اسباب، سواریاں وغیرہ ان کو نہیں ملی، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انما السبیل، بلا شبہ الزام تو ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو کہ رخصت تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اغنیاء، حالانکہ وہ مالدار ہیں، یعنی مال ہونے کے باوجود تم سے جو رخصت طلب کرتے ہیں ان کی پکڑ ہے، ان پر اللہ ان سے مواخذہ کرے گا، ان پر الزام ہے، انما السبیل، ان پر راستہ یعنی ان پر الزام ہے کہ وہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والی جو عورتیں ہیں، خوالف یعنی جو عورتیں پیچھے رہ جانے والی، جو گھروں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہیں، وہ انہی لوگوں کے ساتھ یہ بھی بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے، اسی پر خوش ہیں، جیسے کہ گویا کی عورتوں والی مشابہت انہوں نے اختیار کی، اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہیں، اور پہلی چیز تو ان کے اندر نفاق ہے، اللہ پر ان کا آخرت پر اور اللہ پر، اس کے رسول پر ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے،
وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ جب گناہ کرتے کرتے انسان جو ہے گناہوں میں بالکل آلودہ ہو جاتا ہے، بالکل لٹھٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اس کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سو نہیں جانتے۔ اب دیکھیے آگے جو ہے آپ یعتذرون یعنی 11واں پارہ آپ دیکھیے، سماعت فرمائیں آپ لوگ، یعتذرون الیکم وانتم الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے یعتذرون یہ فعل مضارع ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے ماضی میں جو کام ہو گیا ماضی میں پایا گیا، اور یعتذرون اس میں فعل حال اور فعل مضارع دونوں کا ترجمہ آپ کر سکتی ہیں۔ یعتذرون الیکم وہ تمہارے بہانے لے کر کے آئیں گے یا بہانے لے کر کے آتے ہیں۔ ابھی تو یہ لوگ آ رہے تھے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب نکلنے لگے تو یہ لوگ بہانے لے کر کے آئے، گویا کہ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم آپ دونوں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سے واپس لوٹیں گے یہ تمہارے پاس بہانہ بنانے کے لیے آئیں گے، بہانہ لے کر کے آئیں گے، اذا رجعتم الیہم جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف، یعنی غزوہ تبوک سے جب تم فتح و کامرانی کے ساتھ جب واپس لوٹو گے نبی تو یہ پھر تمہارے پاس آئیں گے بہانہ بنانے کے لیے۔ قل لا تعتذروا، اے نبی کہہ دو ان سے کہ تم بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم ہم ہرگز مانیں گے نہیں، ہم ہرگز جو ہے یقین نہیں کریں گے لکم تم پر، یعنی تمہاری اس بہانہ بازی پر ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے تمہارے حالات کیا، تمہارے حال احوال کی اللہ ہم کو خبر دے چکا ہے، اللہ نے خبر دے دی ہم کو۔ قد نبأنا اللہ، اللہ نے ہم کو دے دی من ہمارے حالات کی خبر، اللہ نے ہم کو پہلے سے بتا دیا۔ وَسَيَرَوْنَ لَكُمْ، اور اب اللہ دیکھے گا عملکم تمہارے عمل کو، وہ اس کا رسول دیکھے گا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غائب اور حاضر کے جاننے والے مالک مولا کی طرف، رب العالمین کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ جو حاضر اور غائب دونوں کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادت، غائب کا بھی جاننے والا، جو غیب میں جو پوشیدہ بات ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، والشہادت اور جو کھلی ہوئی ظاہر باتیں ہیں اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ باخبر کر دے گا، تم کو بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے دنیا میں، جیسا بھی کیا تم نے، تمہاری نیت کیسی تھی، تمہاری نیت صاف تھی یا تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام باتوں کو بالکل واضح کر دے گا، باخبر کر دے گا تم کو۔ اب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بتا رہے ہیں کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ جب غزوہ تبوک سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہونے لگے تب تو یہ لوگ معذرت ہی تھے آئے تھے، لیکن جب غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جب تم مدینہ واپس آؤ گے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اس وقت بھی یہ منافقین اپنے جھوٹے اور باطل طرح طرح کے اس میں پیش کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو مطمئن کریں گے، پھر آئیں گے یہ، ابھی تو جاتے وقت آئے تھے نا، اب پھر جب تم لوٹو گے اللہ نے فرمایا پھر یہ تمہارے پاس آئیں گے، طرح طرح کے بہانے اور ہیلے تراشتے ہوئے آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ حضرت ہمارا تو آپ کے ساتھ چلنے کا بالکل پکا ارادہ تھا، بالکل عزم مصمم تھا، مگر ہمارے ساتھ فلاں مجبوری آ گئی تھی، طرح طرح کے بہانے تراشیں گے جس کی وجہ سے ہم بہت قاصر تھے، بڑے مجبور تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اسے کہہ دو کہ اب تمہاری باتیں ہمارے لیے بے فائدہ ہیں، اب تم کتنا بھی ہیلے بہانے تراشو تمہارے سارے بہانے لغو اور بیکار ہیں، اللہ ہمیں تمہارے جھوٹ اور نفاق کی اب تو خبر دے چکا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اللہ نے ہم کو خبر دے دی ہے تمہارے تمام نفاق کی، اب ہم تمہاری مکاریوں اور فریب کاریوں میں آنے والے نہیں ہیں، اب جو تم نے ہم کو بہکایا، جو تم نے ہم کو بہلایا تو ہم بے خبر تھے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہم نے بتا دیکھیے تمام قرآن کی جب آیات آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پر یہ بات آپ کے سامنے پیش آئے گی، آپ لوگ عالم الغیب نہیں تھے، جیسے ہمارے بہت سے مسلم بھائی بہن ہیں وہ جو ہے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، نبی کو وحی علم ہے جو اللہ نے دے دیا، اللہ نے جو دیا وہ ہے،
उसको तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने बताया ना नबी ने अपने आप को खुद आलिमुल गैब कहा। तो जाहिर सी बात, अब तुम्हारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वसयल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अब तुम्हारा तर्ज अमल देखा जाएगा कि अनकरीब अल्लाह जो है तुम्हारे अमल को, उसका रसूल तुम्हारे अमल को जांचेगा, तुम्हारे अमल को देखेगा। अब तो जो तुमने झूठे बहाने किए कोई बात नहीं, इससे हमने दरगुजर किया, लेकिन अब हम देखेंगे और अल्लाह ताला भी देखेगा कि तुम अपने दावे में कहां तक सच्चे हो, तुम्हारा तर्ज अमल क्या है, अब तुम्हारी रविश क्या है। अभी तक तो तुमने झूठ बहाने किए, वो सच्चे थे, झूठ साबित करना चाहते हो तो ठीक है, आइंदा अमल करके दिखाओ तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारी जबान के मुताबिक है कि नहीं है, तुम्हारे अहद के मुताबिक है कि नहीं है। और तुम्हारी सारी कलई, अगर तुम्हारे तुम जो है उसके तुम्हारी कलई जो अभी तक तो ढकी छुपी जो छिपा था वो सब खुल गया, और फिर और तुम्हारी कलई खुलेगी, तुम्हारा देखा जाएगा ना, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और झूठ और सच अल्लाह की तरफ से वाज़ेह हो जाएगा। और जानने वाले रब से तो किसी की नियत और अमल पोशीदा नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है, जो गायब व हाजिर का जानने वाला रब है, रब्बुल आलमीन है, जो कि सीनों के इरादों से भी वाकिफ है, जो काना फूसी हम करते हैं वो भी अल्लाह उसको भी जानता है, जो अपने दिल में हम इरादे बनाते हैं अल्लाह उसको भी जानता है। तो किसी का अमल, किसी की नियत अल्लाह से कैसे पोशीदा हो सकती है। हर एक को उसके सामने, अल्लाह के सामने पेश होना है। हर एक का जाहिरी और बातनी जो कुछ अमल होगा अल्लाह खोल करके रख देगा, सबके सामने पेश कर देगा, और उसके मुताबिक बदला दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया बेमा कुंतुम तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे, जो कुछ तुम करते रहे थे, अल्लाह ताला तमाम की तुम्हारे अमाल की खबर भी दे देगा, और फिर जज़ा भी वैसे ही मिलेगी, जैसा अमल किया है वैसे ही बदला भी दिया जाएगा। तो तुम इलैहिम लितुरिज़ु इन्नहुम बिस्मुम अमामाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। लकुम, अब कसमें खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने, ऐसा कलब तुम इलैहिम, जब तुम उनकी तरफ वापस लौट करके आओगे। देखिए वही वापस लौटने वाली बात है ना, जब तुम ऐसा उनकी तरफ जब लेतुम रेजु अनहुम, ताकि तुम उनको उनसे दरगुजर करो, यानी इसलिए आएंगे बहाने बनाने के लिए ताकि नबी तुम उनसे एराज कर लो, उनको उनसे दरगुजर कर लो, जो कुछ तो इसलिए वो आते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया है नबी तुम उनसे दरगुजर कर लो, अंदाज पर तुम उनसे दरगुजर करो, नजीस और नापाक है, वो मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, ये बदला उनके करतूतों का, जो कुछ करते रहे, जो कुछ उनकी कसर, जो उनका उनके करतूतों का ये ठिकाना जो है जहन्नम है, उनका मुकाम वही जहन्नम है। गज़वा तबूक से वापसी के बाद मुनाफिकीन जो है झूठी कसमें खा करके जो उद्र पेश करते आयत के लिए था कि अहले ईमान से लेन देन, रहन सहन और रिश्तेदारियां थी। अब देखिए आप देखेंगे कि अज़न कलब तुम, जब तुम लौटोगे, तो यहाँ जो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खिताब है और अहले ईमान से भी खिताब। ये जो है ये फकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही उद्र पेश नहीं करते थे, अहले ईमान के पास भी उद्र पेश करते थे, क्योंकि साथ इनका रहन सहन, उठना बैठना, लेन देन सब कुछ था ना, रिश्तेदारियां इनकी थी। अब अगर मुसलमान समाजी बाइकाट अगर कर देते और सारे रिश्ते तोड़ लेते तो फिर, इसीलिए मुसलमानों से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नित नए बहाने तराशते थे कि हमारी मजबूरियों को समझकर हमसे नाराज ना हो, वरना फिर हमारा क्या होगा। अगर किनारा कशी मुसलमान और अल्लाह के हबीब किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे और बारगाह रिसालत से कोई अताब नाजिल हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे। तो वो सोच रहे थे कि इसी तरह हम बाइकाते रहेंगे और अहले ईमान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहकावे में इसी तरह आते रहेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि वो दरगुजर चाहते हैं तो नबी तुम दरगुजर कर लो, अभी तुम उनसे राजी हो या खुश हो, तुमसे इसलिए दरगुजर ना करो तुम राजी या खुश गुजर करो कि ये नापाक है, पलीद है, नजिस है, ये कुफ्र शिर्क की आलाइशों से बिल्कुल इस कदर नजिस और गंदे हो गए हैं कि उनके पाक साफ होने की कोई तवक्को नहीं है। और अहले ईमान चूंकि एक अल्लाह को मानने वाले हैं, उनके दिल इस निजासत से, यानी कि कुफ्र शिर्क की निजासत, उसकी गंदगी से अहले ईमान के दिल पाक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पाक हैं, इसलिए मर्द दोनों वैसे भी इकट्ठा नहीं हो सकते। ये नजिस है तो इनसे दरगुजर करो। अब इनकी कोई कुछ भी बहाने करे, इनसे बहाना ही मत,
कुछ इनसे कोई सवाल जवाब मत करो, छोड़ दो इनको इनके हालत में, अल्लाह ने फरमाया। गलाजत की पोट को अपने अपने से दूर ही रखो तो बेहतर। ये पोटली है ना, तो बिल्कुल तो किनारे ही रखो, और खुद उनकी करतूतों का हिसाब अल्लाह ताला ले लेगा। अल्लाह ताला काफी है लेने के लिए। और अल्लाह ने फरमा दिया कि उनका ठिकाना जहन्नम है, और ये जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए फिर जहन्नम में जलेंगे। यहलिफून लकुम लितर्ज़ू अन्हुम, और वो कसमें खाएंगे तुम्हारे सामने, किस लिए? इसलिए ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, ताकि तुम उनसे खुद पहले जैसा जो मेल मिलाप था, जो तुम लोगों का जो आपस में जो है मेल मिलाप लेन देन जो चाहते हैं कि फिर वैसे ही वापस आ जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हारे पास कसमें खाएंगे, रब उठाएंगे, कसमें खाएंगे अल्लाह की खूब बड़ी बड़ी, हो जा, तुम सब उनसे राजी हो जाओ। और अगर तुम लोग उनसे राजी भी हो गए, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला इन फासिक लोगों से, इन नाफरमान लोगों से, इस कट्टर लोगों से अल्लाह राजी नहीं होगा, अल्लाह खुश नहीं होगा ऐसे लोगों से। अल-अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाक़न व अजदरु अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल-अराबु यानी कि ये बद्दू, ये जो नशीन, जो देहाती लोग हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, अशद्दु ये शदीद है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त तरीन है, कुफ्रन कुफ्र में, व निफाक़न व निफाक़, ये है जो बादिया नशीन है, जो शहर से बाहर है। क्योंकि मदीना तो एक आबादी थी ना, एक बाकायदा एक शहर था, और शहर के दूसरे बाहर एरिया में जो रहने वाले थे वो बादिया नशीन, जो देहाती और कह जाते हैं जैसे गांव के लोग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो गांव के लोग गंवार हैं, गांव के गंवार जो है अशद्दु ये ज्यादा सख्त है, कुफ्रन कुफ्र में, व निफाक़न और निफाक में, वाज डरो और वो इस लायक है, वो सजावार है इस बात के, अल्लाह यालमू की वो ना जाने ना सीखे, हुदूदा यानी वो हुदूद, वो कायदे, वो कानून, वो शरीयत, रसूल ही जो कुछ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर जो नाजिल फरमाई, जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। ये लोग चूंकि बादिया नशीन है, बाहर रहने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको ये ना सीखे। वो हकीम और अल्लाह ताला जो है जानने वाला, हिकमत वाला है। अब इस आयत में इन देहाती बद्दुओं का तस्करा है जो निहायत ही उजड़ और गंवार है, और मवेशियों के बेच, मवेशी जानवर जैसे हो गए हैं, जैसे मवेशी जानवर होते हैं, तो जानवरों के साथ रहते बहुत से जो देहाती और जो मवेशी पालने वाले होते हैं ना, तो बिल्कुल मवेशी जैसे हो भी जाते हैं, बिल्कुल वही चौपाए जैसे, उनकी हरकतें भी चौपाए जैसी होती है। वैसे ही जानवरों की तरफ अक्खड़ भी होते हैं। और तो आज है, और अल्लाह की सोहबत और मजालिस उलूम दीनिया से दूर रहने की वजह से तहजीब और शाइस्तगी का असर और इल्म इरफान की रोशनी बहुत कम कबूल करती। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अगर रहते, और नबी और जो है सहाबा किराम की सोहबत में अगर रहते, क्योंकि सहाबा किराम तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा तरबियत याफ्ता थे ना, तो सहाबा किराम के पास अगर सहाबा किराम की भी तरबियत वो जो है सोहबत अख्तियार करते, फिर दुखू और बदमिजाज थोड़ी होती। अब बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल जो है उसी उस पे निफाक पे अपने जमे हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन बादिया नशीनों का कुफ्र निफाक शहरी मुनाफिकों से बहुत सख्त है। शहरी मुनाफिक जो थे, शहर के रहने वाले मुनाफिकों का तस्करा हुआ ना, वो इतने सख्त नहीं थे जितने ये गांव के जो है निफाक मुनाफिक जो थे ज्यादा सख्त थे। इसलिए कि उनको ऐसे मौके जो है दस्तयाब नहीं होते थे कि अहले इल्म की सोबत में रह करके बैठ करके तहजीब और कानून और कायदा और अहकाम शरीयत मालूम कर सके, और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। तलब इंसान के अंदर होनी चाहिए ना। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया इल्म दीन मुसलमान पर, मर्द औरत पर फर्ज है, अगर कोई इल्म दीन नहीं हासिल नहीं करेगा तो अपने रब को पहचानेगा कैसे? कैसे पहचानेगा अल्लाह को? कैसे रसूल को पहचानेगा? कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा? भेड़ियों की तरह जिंदगी गुजारेगा और जानवर तरह से गुजारेगा जैसे पहले के लोग थे कि अपने बाप दादा के, उन्होंने जो उनके बाप उसी पर अमल करके चले गए, और बाप दादा की जो कुछ बाप दादा की बात को उन्होंने दलील भी पेश की। कुरान में अब आप जब आगे पढ़ेंगे अंबिया के वाकयात, पैगंबरों के वाकयात की, तो उनकी कौमों ने यही तो कहा ना कि हमने अपने बाप दादा को इस तरह करते हुए पाया है, ये हमारे बाप दादा का अमल था। तो बाप दादा का अमल कोई दलील थोड़ी हो सकती है।
अल्लाह उसके रसूल ने जो कुछ हुक्म दिया वो तो एक दलील है। और जो अल्लाह ने अपने पैगंबर पर नाजिल फरमाए हैं इल्म मार्फत ही, वो वही चीज वो ये वो चीज है जो इंसान के दिल को नर्म करती है। क्योंकि इंसान जब एक आलिम हो जाता है, जब अल्लाह की मार्फत को उसको मिल जाती है या नबी की तालीम, नबी की जो है अहादीस को पढ़ता है, तो अल्लाह ताला धीरे धीरे उसके दिल में अपना खौफ, जब बंदा जो है कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसको समझता है, तो अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह के हबीब को पहचानता है, उसके बाद उसके अंदर नरमी पैदा होती है, उसके अंदर मतानत और संजीदगी पैदा होती है। फिर वो अक्खड़ जाहिलों की तरह से तू मैं थोड़ी करता हर बात में। एक आलिम और एक जाहिल में दोनों में फर्क होता है ना। जैसे कुरान में आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया कि आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते, मुर्दा और जिंदा दोनों बराबर नहीं हो सकते, एक आंख वाला एक नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान में बाकायदा अल्लाह मिसाल अल्लाह ने जगह जगह दी, आप पढ़ेंगे आगे कि अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ा लिखा जाहिल दोनों में फर्क है। एक नाबीना और एक बीना, यानी एक अंधा और एक आंख वाला, दोनों में फर्क है। एक जिंदा एक मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते। ऐसे ही एक आलिम और एक जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो जो जहालत में गर्क होते हैं, जरूर है कि उनके दिल बिल्कुल सख्त हो, क्योंकि उनके अंदर जाहिलियत होती है, अपनी जाहिलियत पर लौट आती है। कुफ्र निफाक पे जिस राह पर चल पड़े तो फिर दरिंदों और चौपाओं की तरह से बढ़ते ही चले जाएंगे। मुतादिद हदीस से इनकी समझदारी वाज़ेह होती है कि एक हदीस में है कि किसी आराबी ने, यानी किसी देहाती और गांव के रहने वाले बादिया नशीन है, देहाती हैं, बद्दू हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बच्चों से प्यार करते हैं? अल्लाह की कसम मैंने कभी अपने बच्चों को प्यार ही नहीं किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, देहाती थे, वही अक्खड़, हमने बताया ना, जानवर जैसे, जबकि जानवर भी तो अपने बच्चों को चाटते हैं अपनी जबान से, जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो अगर गोसा ना दे, जो है इमाम हसन हुसैन को गोसा आप लोग देते थे। मोहब्बत का तो ये जाहिर सी बात है, मोहब्बत का तो इजहार ही है। और जानवरों पे हमने देखा है कि जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अपनी जबान से चाटते हैं उनको, गोया कि वो गोसा ले रहे हैं अपने बच्चों का। तो बादिया नशीन ने कहा, यानी बद्दू ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप बच्चों से प्यार करते हैं, उनको गोसा देते हैं? मैंने तो कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया। तो आप ने अर्ज किया कि आप बच्चों, उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने कभी अपने बच्चों से, तो अब मैं, आपने फरमाया मैं क्या करूं? अगर अल्लाह ने तेरे दिल से अपनी रहमत को अगर अल्लाह ने अपनी रहमत तेरे दिल से निकाल दी, हटा दी, फिर मैं क्या करूं? तेरे दिल में अल्लाह की तरफ से रहमत नहीं है, नरमी नहीं है, मोहब्बत और शफकत नहीं है। बदमिजाज लोग ऐसे ही हुआ करते हैं, उनके अंदर मोहब्बत और शफकत ना होती, ना बच्चों की मासूमियत पर उनको प्यार आता है, ना बड़ों की भोलेपन पर उनको प्यार आता है। ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم। और बाज जो है बद्दू, बाज देहाती जो कुछ वो खर्च करते हैं उसको मगरमन माने होता है तामार, उसको तामार समझते हो, बोझ समझते हुए, जैसे कि तामान और वो जिजिया होता है। कोई अगर टैक्स हम पर अगर लागू हो जाए तो जाहिर बात आदमी टैक्स अगर देता है तो वो टैक्स अपनी खुजदिली से नहीं देता है, लेकिन सदका और खैरात जो होता है वो एक मोमिन जो होता है वो अपनी रजा और रग़बत से देता है, अल्लाह को राजी करने के लिए देता है, अल्लाह को खुश करने के लिए देता है। लेकिन थे ये जो कोई माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, जो कुछ मगरम दवायरा, और वो मुंतज़िर रहते थे, इंतजार करते थे, बेकुम दवायरा, और वो इंतजार करते हैं तुम्हारे साथ गर्दिश समान, दायरा जमा दवायर गर्दिश समान है, यानी कि जमाने की कोई मसाइब आलाम, जैसे चारों तरफ से जब मुसीबतें घेर घेर के आती है तो आदमी कहता है ना गर्दिश जमाना के भंवर में बेचारा फंस गया है, उस पर जमाने की गर्दिश को चारों तरफ से कभी बीमारियां, कभी परेशानियां, कभी मुसीबतें, कभी तंगी, कभी जो है फाका खुशी, तरह तरह के हालात जब आते रहते हैं तो उसको दवाएं समझ लीजिए, कहते हैं अलैहिम दारुस्सौ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हीं पर गर्दिश जमाना, दारुस्सौ यानी बुरी गर्दिश, तमाम तरह की मुसीबतें और परेशानियां जो है वो उन्हीं पर है।
یہ اہل ایمان پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منتظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان گئے ہیں غزوہ تبوک میں تو وہاں واپس نہ آئے، ان کو گردش زمانہ کا وہ شکار ہو جائے، ان پر چاروں طرف سے مصیبتیں آئے اور وہاں سے واپس نہ آئے، شکست کھا کر بالکل وہ جو ہے بالکل پس مردہ ہو جائے، وہ یہی چاہتے ہیں، ان کے اندر یہی ارمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہم دائرۃ السوء، یعنی انہی پر بری گردشیں جو ہیں، گردش زمانہ جو ہے وہ انہی پر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں فکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے تو ایسی کراہیت سے خرچ کرتے ہیں، اتنی تنگ دلی سے خرچ کرتے ہیں جیسے صدقہ زکات نہیں بلکہ جرمانہ اور تاوان ہے، جیسے ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گردش کا شکار ہو جائے اور کسی آفت اور مصیبت میں اور بلا میں یہ پھنس جائیں تو ہم خوب شادیاں بجائیں، ہم بڑے خوش ہوں، خوب یہ تالیاں بجائیں اور ہنسیں۔ ویسے بھی مسخرہ کرتے تھے، ویسے بھی اہل ایمان کو وہ جو ہے طرح طرح سے ستاتے تھے اور طرح طرح کے تال و تشریح کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کوئی مومن جو ہے تھوڑا مال لے آتا تھا تو کہتے تھے یہ دیکھو خون لگا کے شہید ہونے آئے۔ اگر کوئی مالدار زیادہ مال لے کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جو ہے حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے آئے ہیں، یہ حاتم طائی سے بھی زیادہ سخی ہو گئے، یہ دیکھو اتنا سارا مال لے کے آئے، بس دکھاوے کے لیے لے کے آئے، ریاکاری کے لیے لے کے آئے۔ یعنی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو معاف نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں تھے، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے، یہی چاہتے تھے کہ مسلمان مصیبت کا شکار ہو جائے۔ اب گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رومیوں کی ایک منظم فوج سے ان کا مقابلہ ہے، اب وہ زندہ واپس تو آئیں گے نہیں، اس لیے تمنا بھی کیا کرتے تھے کہ گردش سے اللہ کرے کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائے ایمان۔ ان کو یہ کیا پتا ہے کہ یہی گردش زمانہ کے شکار ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اور مصیبتوں کے چکر میں گرفتار ہونے والے یہی لوگ، ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے۔ اسلام تو غالب آ کر رہے گا، کیونکہ اسلام اللہ نے جو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین تو غالب آئے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اور منافقین ضرور سخت ذلیل رسوا، اور اللہ ہر ایک کی دعائیں اور مناجات سنتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون عزت و کامیابی کا اہل ہے اور کون ذلت و رسوائی کا مستحق ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جو دعائیں کرتے ہیں یہ لوگ، اگر دعائیں ظاہر سی بات ہے اگر حق پہ ہوں گی تبھی تو قبول ہوں گی، اور اہل ایمان حق پہ ہے، یہ اہل ایمان کے خلاف اگر دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ تو سننے اور جاننے والا، کہاں قبول کرنا کہاں کیا کرنا، ان کی دعائیں بد دعائیں خود انہی میں الٹی ہو جائیں گی۔ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وقربات الرسول الا انها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض گنوار یعنی دیہاتیوں میں سے بعض دیہاتی، بعض بدو، بہت سے بدو ایسے ہیں من یؤمن بالله والیوم الاخر، جو کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسے کہ سب جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں سب ویسے ہی منافق اور مشرک اور کافر تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے نیک دیہاتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بہت سے جو ہے گاؤں کے رہنے والے بادیہ نشین یا بہت سے دیہاتی ایسے ہیں من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کہ اللہ پر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو کچھ وہ خرچ کر عند اللہ یہ قرب کا اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے راستے میں جو صدقات دے رہے ہیں، جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ ہم سے اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے تقرب اللہ کے لیے آدمی سب کچھ تو کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے جو ہے ایک مومن بندہ ساری نیکیاں اسی لیے کرتا ہے، اس کا مقصد اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ صلوات رسول، اور رسول کی دعا کے لیے، یعنی وہ جو اہل ایمان ہیں، جو کچھ گاؤں کے رہنے والے اہل ایمان ہیں، وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی قربت، جس سے ہم کو یہ دعائیں ہم کو ملیں گی، کیونکہ جب صدقات کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے۔ الا انہا قربت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، بلا شبہ ان کو قربت نصیب ہوگی۔ اگر وہ قربت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو بے شک ان کو قربت جو ہے اللہ کی قربت ان کو ملے گی، ان کو قربت نصیب ہوگی، ان کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ان کے حق میں قربت ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں قرآن حکیم کی معجزانہ تاثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
का हैरत अंगेज करिश्मा बयान हुआ है कि इन्हीं सख्त मिजाज गवारों में जो कुफ्र निफाक और जो है जिहालत में और तुग़यान और सरकशी की वजह से इस लायक नहीं थे कि अल्लाह के बताए हुए अदब और कायदे को समझ सकें, क्योंकि गांव के अक्खर देहाती थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान करीम के एजाज ने उसकी ने ऐसे आरिफ और मुखलिस अफराद ऐसे पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे सहाबे किराम तैयार किए कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान ले आए। अब सोचिए कि ऐसे अक्खर थे, जानों के बीच में रहते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी जिनके अंदर हिदायत की तलब थी, हिदायत की चाह थी, क्योंकि जहां चाह वहां राह, जहां चाहत होती वहां अल्लाह रास्ता निकाल देता है। और आखिरत का ऐसा यकीन कामिल अल्लाह ने दिया कि अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ खर्च करते हैं, खालिस अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, फकत अल्लाह की रजा के लिए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की गरज से सब कुछ खर्च करते हैं। हम ताला की तरफ से अपने मुखलिस और बादब यानी अल्लाह ताला की तरफ से इन्हीं मुखलिस और बादब जो देहाती हैं, बादिया नशीन हैं, उनको बशारत दी जा रही है, उनको खुशखबरी दी जा रही है, तो अपने उम्मीदों में हक बजानिब है, यकीनन उन्हें वो चीज मिलकर रहेगी जिसकी की उन्होंने नियत की है, यानी कि अल्लाह अगर उनकी नियत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की है, रसूल की तरफ से दुआ और इस्तिग़फ़ार की तलब है, फरमा रहे हैं कि उनको वो चीज मिल कर रहेगी, यानी कुर्ब इलाही भी मिलेगा और अल्लाह जरूर उनको अपनी रहमत में जगह देगा और पैगंबर की दुआ भी उनको मिलेगी। और पैगंबर की वैसी भी दुआ तो अपने कानों से सुन रहे थे और आंख से देख रहे थे, जब वो ले जाते थे सब्कात के माल को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में देते थे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन उनको दुआएं देते थे। और फिर वैसे भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ तो हमेशा करते थे। कोई एक दिन की बात थोड़ी है, रातों को उठ करके किसके लिए रोते थे? अपने उम्मत के। एक दिन एक वाक़या वो हदीस है कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर लीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाह आयशा को बख्श दे, अल्लाह आयशा को माफ कर दे, अल्लाह मैं आयशा के लिए मग़फ़िरत तुझसे चाहता हूँ। आयशा सिद्दीक़ा इतना खुश है कि लोटपोट होने लगी, खुशी के मारे लोटपोट होकर के उधर जाती, कभी उधर से इधर आती, इतना खुश हो गई। अल्लाह के हबीब फरमाया, आयशा तुम इतना खुश क्यों? अल्लाह आपने मेरी दुआ की है, मेरी मग़फ़िरत की दुआ की है, जाहिर सी बात है नबी हाथ उठाए और अल्लाह कबूल ना करे, इसी में मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा मैं अपनी उम्मत के लिए तो मैं हर वक्त दुआ मग़फ़िरत करता रहता, हर वक्त उनके लिए दुआ करता रहता। आप सोचिए वो मुस्लिम इंसानियत कितने नेक थे, कितने उनके अंदर उम्मत का गम था, कितने मेहरबान, कितने मुशफ़िक़, कितने मोहब्बत करने वाले, कैसे नरम। और आज हम उनको फरामोश किए हुए हैं कि उन पर हम दरूद शरीफ भेजना पढ़ना भी हमारे लिए बड़ा मुहाल, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर सी बात उनको दुआएं देते थे और आपकी दुआओं का ये आपकी दुआओं ही का समरा है कि जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपना कुर्ब जो है नसीब, अपना कुर्ब अता करने का जो वादा किया है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दुआओं का समरा है कि अल्लाह उनको अपना कुर्ब अता करेगा। और अल्लाह ने अता किया जो दुनिया से गुजर गए सहाबा किराम, जो अल्लाह के औलिया किराम और जो बुजुर्गान दीन दुनिया से गुजर गए, तो जाहिर सी बात है अल्लाह के कुर्ब की तलब में, अल्लाह की रजा की तलब में जो दुनिया से गुजर गए, तो जाहिर सी बात अल्लाह उनको अता करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह के इताअत करो, मेरे रसूल के, अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल के इताअत करो, और अल्लाह की रजा रसूल के इताअत में, अल्लाह की रजा रसूल के इताअत में है। रसूल अगर राजी है तो अल्लाह राजी है, क्यों? अल्लाह का भेजा वो पैगंबर है, रसूल ही तो दीन की तालीमात लेके आए हैं, रसूल ही तो कुरान लेके आए हैं, अल्लाह ने कुरान उन्हीं के जरिए तो हम तक पहुंचाया है। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, यानी दुनिया तो क्या आखिरत भी मोमिनों की है। अगर वो जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफादारी का सबूत दे, उनकी सुन्नत पर अमल करें, उनकी सुन्नत को जिंदा रखें और कुरान की तालीम पर अमल करें, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए तो दुनिया और आखिरत सब हमारे लिए बनी। देखिए मेरी प्यारी बहनों, कल जुमेरात है, तो इसलिए ये पेज अगर ये जो है आप थोड़ा सा 2 आयत 3 आयत और पढ़ लेती, क्योंकि कल जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दरूद शरीफ के फजाइल के बारे में थोड़ा बयान करना है, तो वक्त है थोड़ा सा आप देख लीजिए।
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور وہ لوگ جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے سابقون الاولون، یعنی کہ جو سب سے پہلے من المہاجرین ہجرت کرنے والے، والانصار اور سب سے پہلے مدد کرنے والے، والذین تبعوہم اور وہ جو کہ ان کی پیروی یعنی نیکی کے ساتھ، بے احسانے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ انہوں نے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو سابقون الاولین تھے، جنہوں نے ہجرت کرنے میں پہل دکھائی اور جنہوں نے باقاعدہ جو ہے انصار جو کہ جب ہجرت کر کے مہاجرین مکہ سے گئے تو انصار نے ان کی بڑی مدد کی، اپنا سب کچھ ان کے لیے ان کے سامنے پیش کر دیا، تو بھرپور مدد کی. تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے پہلے مدد کی اور جو پہلے ہجرت کر کے گئے، تو یہاں سابقون الاولون کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں اہل ایمان جو سبقت نیکیوں میں جو سبقت کرنے والے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، کچھ لوگ جیسے کہ ہمارے وہاں ہے نا، کچھ لوگ فیشن میں آگے رہتے ہیں، کچھ لوگ فیشن میں پیچھے رہتے ہیں نا. تھوڑا سا دیر میں جو ہے کوئی فیشن بھی پورا کرتے تو تھوڑا دیر میں کرتے. ایسے ہی اہل ایمان میں، مومنین میں جو سابقون الاولون ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں میں، صدقہ میں، خیرات میں سبقت کرتے ہیں اور نماز اپنے اول وقت پہ پڑھتے ہیں. آج بھی بہت سے سابقون الاول موجود ہیں، ہر نیک کام میں آگے پیش ہوتے ہیں، ہر نیک کام میں. کوئی بیمار ہوا تو اس کی عادت کو فوراً پہنچ جائیں گے، اور کوئی نماز کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان ہوئی فوراً جیسے لگا منتظر رہتے ہیں. اور اگر جو ہے کہیں صدقہ خیرات دینا ہوا تو سب پیش رہتے ہیں، چھپے طور پر کھلے طور پر وہ جو ہے ہر نیک کام میں سبقت لے جاتے ہیں. تو سابقون الاولون کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا والذین تبعوہم اور وہ لوگ جو کہ ان کے پیچھے رہے، ان کی جو نیک کاموں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہ ورضوا، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ سے راضی. یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے بہترین چیز جو مومن کے لیے سب سے بہترین خوشخبری ہے جنت، اور جو ہے اور جنت کی تمام انواع جو نعمتیں ہیں وہ تو سب اللہ کی رضا کے آگے ہچ. اگر ایک مومن کو اللہ کی رضا مل گئی تو سمجھ لیجیے اس کو سب کچھ مل گیا. ابھی پیچھے آپ اسی سورۃ توبہ میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے جو وعدہ کیا ہے، اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ مساکن طیبۃ اور صاف ستھرے مکانوں میں رہیں گے، پھر جنات عدن اور ہمیشگی کی باغوں میں جنت میں وہ رہیں گے، اور رضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی خوشنودی جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے. مومن کی اصل کامیابی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پا لینا. اور جب اللہ تعالیٰ جہاں خوشخبری سنا دے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرنے والا ہے میری پیاری بہنوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے پیدا کیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ماں ایک اولاد سے کتنی محبت کرتی. ایک ماں جو ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصہ محبت کے کیے، رحمت کے کیے، اور ایک حصہ میں تمام انسانوں، جناتوں، چرند پرند، جاندار سب میں اللہ نے تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد اس میں سے جو بچا وہ بھی، اور 99 حصہ سب اپنے پاس اللہ نے 99 حصہ رحمت اپنے پاس رکھی. آپ سوچیے جس کے پاس 99 حصہ رحمتیں ہوں، محبتیں ہوں، اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے سے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار ایک ماں اپنے بچے پر لٹاتی اور قربان کرتی ہے. ایک جانور دیکھیے بچے کو محبت سے دیکھتا رہتا ہے، اس کو اپنی زبان سے چاٹتا رہتا ہے. ایک ماں اگر اولاد کوئی غلطی کرتی ہے تو ماں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مثال دیکھیے ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی ہے، باپ کی شفقت سے نہیں دی، ماں کی محبت سے دی ہے، ماں کی ممتا سے دی ہے. کیونکہ ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ بچوں پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے اپنے اولاد پر. تو آپ سوچیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا اگر بندہ اپنی غلطی پر، اپنے گناہ بھی ہوگا، غلطی بھی ہوگا، اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے توبہ استغفار کرے، روئے گڑگڑائے. تو ایک بچہ دیکھیے ماں کے قدموں پر، باپ کے قدموں پر جب لوٹ کے لیٹ کے چلاتا ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، اور بس ایک ہی رٹ لگایا رہتا ہے، مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے، ہاں چاہیے بس. اور اس کے بے تحاشا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ماں اس کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتی ہے. باپ بھی ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے، اس کی ضرورت کی چیز کہیں سے بھی باپ لا کے دیتا ہے، ماں کہیں سے بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرا بچہ چپ ہو جائے. تو اگر ہم اللہ کے حضور مسلح بچھا کر کے اگر ہمیں بچوں کی طرف سے مچل کے روئیں، گڑ گڑا کر کے روئیں، بے تحاشا روتے جائیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑی جلدی مان جاتا ہے. ہم کو بہت زیادہ بچے کی طرف بہت زیادہ رونا بھی نہیں پڑے گا، فوراً اللہ مان جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، بندے کو اللہ سے راضی ہونا چاہیے. اب ہم کیسے اللہ سے راضی ہوں؟
ہم اللہ سے راضی نہیں ہو پاتے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ کو بہت بندوں سے محبت ہے، مگر اتنے مطلب پرست ہیں، اتنے مفاد پرست ہیں، دنیا کی محبتوں میں ایسا ڈوبے ہو کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہوتے. اگر بیماری اللہ بھیجتا ہے تو ہم وابلہ بچانے لگتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی بھیجتا ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں. اگر کوئی ہمارے وہاں کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے، موت ضروری ہے، آخرت کو آنی ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے لوگوں سے کتنی شکوہ شکایت کرتے ہیں اور کتنا ماتم کرتے ہیں، کتنا ہوا ویلا مچاتے ہیں، بس اسی کے غم میں جیسے لگ رہا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. غم تو ہے، ضروری ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان ایک مومن کا ہوتا ہے تو مومن اللہ کے ایمان پر صابر و شاکر اور راضی ہوتا ہے. میری پیاری بہنوں، ہم اللہ سے راضی نہیں ہو پاتے. تو سب سے بہترین یہی کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ ہمارا رب ہے، آپ کو پیدا کیا، اس نے ہمارے تمام ضروریات کو اس نے انتظام کیا ہے، لیکن ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں. جو کچھ ہم قناعت پسند ہو جائیں، قانع ہو جائیں، صابر ہو جائیں، شاکر ہو جائیں، راضی ہو جائیں اللہ سے. اللہ جو کچھ تو نے دنیا، ہم جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ درخت سے ایک پتا بھی ٹوٹ کر نہیں گرتا ہے مگر اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے. تو جو کچھ پیش آیا، کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم کو خوشیاں ہی ملے، ہمیشہ ہم کو خوشحالی ہی رہے. بھی آئے گا، بیماری بھی آئے گی، ہمارے بچے بھی بیمار ہوں گے، پریشانیاں بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، رنجونا بھی آئیں گے، غم بھی آئیں گے. دنیا میں جب ہمیں تو سب کچھ آئے گا کیونکہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم کو ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا. راضی یہی ہے کہ کچھ بھی ہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ ہم راضی ہیں. جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا وہ بہتر ہوگا، اس میں ہماری کوئی خیر ہوگی، اللہ جانتا اس میں ہماری کوئی خیر ہوگی. ہم نے وہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی انگلی کٹ گئی، اس کے ہاتھ سے چاقو جو ہے، وہ ایک وزیر تھا، اس کا وزیر کچھ کاٹ رہا تھا، چاقو گر گیا تو بادشاہ کا جو ہے انگلی میں چوٹ لگ گئی، اس کی انگلی کٹ گئی، تھوڑا سا خون بہنے لگا. وزیر جو ہے بڑا قناعت پسند تھا، وہ جو ہے اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا بہت چوٹ لگ گئی، بادشاہ بالکل پریشان ہو گیا. وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگا، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، ارے میرا انگوٹھا کٹ گیا، کہہ رہا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. فوراً اس نے حکم دیا، آپ نے اس کو فوج کو حکم دیا، فوراً اس کو لے جاؤ. جو ہے اس کے دربار میں جو لوگ تھے، اس نے کہا اس کو لے جاؤ، فوراً جیل میں ڈالو. مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا انگوٹھا کٹ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو ہے جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، لے جاؤ اس کو جیل میں ڈالو. اس کے بعد اس کو جیل میں ڈلوا دیا، اپنا شکار کے لیے چلا گیا. شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ جنگل میں آگے نکل گیا. جنگل میں جب آگے نکل گیا تو جنگلیوں کے ہتھے چڑھ گیا، جنگلیوں کے قبضے میں آ گیا. اب جنگلی تو جنگلی ہوتے ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کو جو ہے اپنے قربان گاہ پہ اپنے دیوتا کے سامنے لے گئے اس کی بلی چڑھانے کے لیے، اور خوب ناچ گانا کر رہا اس کو بلی چڑھانے کے لیے. اس کو لٹا دیا. اس کو جب لٹایا تو دیکھا تو اس کے پیر میں پٹی بجی ہوئی انگوٹھے. تو اس کا جو سردار تھا جنگلیوں کا، اس نے کہا کہ اس کو تو جو ہے زخم ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ہم اپنے جو ہے دیوتا کو ہم بلی چڑھائیں گے تو عیبدار چیز کیسے بلی چڑھے گی، اس کو تو عیب ہے. یعنی جو اپنے دیوتا کے سامنے جو بلی چڑھاتے تھے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. بادشاہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ خوش ہفتہ ڈاکٹر گھر پہنچا. جب گھر اپنے محل میں آیا تو اس نے کہا فوراً میرے وزیر کو جو ہے فوراً جا کر کے جیل سے لے آؤ، رہا کر دو اس کو. اس کا وزیر اس کے پاس آیا، اس نے کہا وزیر سے کہ واقعی تم کہتے تھے کہ ہر کام میں اللہ کی طرف سے ہر کام میں خیر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے. تو واقعی میں اگر دیکھیے میری پیاری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غیب کو نہیں دیکھتے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، مستقبل کو ہم نہیں دیکھتے کہ مستقبل کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا ماضی، ہمارا حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آج جو ہے اگر تم آج میں بچ گیا، میرا پیر واقعی میرا پیر کٹا ہوا تھا، اسی وجہ سے آج میری جان بچ گئی. واقعی میں اللہ کی طرف سے ہر کام میں خیر ہوتا ہے، تیری بات سچی نکلی، کاش کہ تم میرے ساتھ گیا ہوتا آج تو کتنا اچھا ہوتا. تو وزیر نے کہا اچھا ہوا تم نے مجھے جیل میں ڈال دیا، یہ بھی اس میں بھی میرے لیے خیر تھا. اگر آج بادشاہ سلامت تمہارے ساتھ شکار کرنے کے لیے میں گیا ہوتا تو تمہاری جگہ تو میری بلی چڑھا دی جاتی، کیونکہ تمہارا پیر تو کٹا تھا، تو میری بلی چڑھ جاتی. اچھا ہوا تم نے مجھے جیل میں جو ڈلوا دیا، تو اس میں میرے لیے بھی خیر تھا. تو میری پیاری بہنوں، اللہ جو کرتا ہے، ہم مستقبل کو نہیں دیکھتے، ہم واویلا مچاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کیسے اللہ ظالم ہے. ایک جو ہے کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں
एक बुढ़िया थी, उसके 3 बेटियां थी, और वो बेचारी सूत काटती काट करके उसके बाद उसको बेचती थी, फरोख्त करती थी, तब जा करके वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। वही उसका आमदनी का जरिया था, वो बेवा थी। उसके बाद एक दिन उसने सब सूत काट के रखा है, इतने में कोई चील आई, बड़ा सा जानवर, वही गिद्ध और चील, वो उड़ा के उसको लेके चली गई। उसका सारा सूत वो बेचने बाजार में लेके जा रही थी कि बेच करके बच्चियों के खाने पीने का इंतजाम करूंगी। उसके बाद वो चीज उसको उचक ले गई। जब आई बादशाह दाऊद इस्लाम के पास, दाऊद इस्लाम सब बादशाह थे, कह रहे हैं दाऊद इस्लाम आप अल्लाह के नबी हैं? हाँ अल्लाह के नबी हैं। दाऊद इस्लाम अल्लाह कितना सालिम है, आपका रब तो बड़ा सालिम है। कहा है मेरा रब सालिम? क्यों ऐसा तू क्यों कह रही? कह रहा हाँ अल्लाह ताला जालिम है, अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की। मेरी बच्चियां भूखी आज के दिन से हैं, मैं सूत काट करके उसको बाजार में बेचने ले जाए थे, इतने में जो है चील आई और उसको लेकर के उचक के लेके चली गई। अब वो बुढ़िया भी रो रही थी, अब दाऊद इस्लाम एकदम हैरान परेशान थे। इतने में जो है बड़े बड़े ताजिर दौड़ते हुए आए, 8-10 ताजिर थे, दौड़ते हुए आए, सबके हाथ में 100-100 अशरफियां, 100-100 सोने का सिक्का था, थैले में रख के ले आए थे। उसको कहा अल्लाह के नबी, बादशाह वक्त, ये हम आपको हदिया देने के लिए ले आए। तो बादशाह ने बड़े ताज्जुब से दाऊद इस्लाम ने पूछा कैसा हदिया तुम लोग लेके आए? कहे बादशाह सलामत, हम लोग समुद्र में सफर कर रहे थे अल्लाह के नबी, और इतने में हमारी कश्ती में चूहे आ गए, उन्होंने चूहे सुराख कर दिया, और उसके बाद पूरा पानी अंदर आने लगा। बस ये था कि अभी हम लोग डूब जाते, अपना सारी तिजारत का माल, सारा रुपया पैसा, हमारी जान सब चली जाती। हम लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अल्लाह से दुआएं करने लगे। उसके बाद जब दुआएं करने लगे तो हम लोगों ने मान लिया कि हम लोगों की जान बच जाएगी, तो हम लोग 100-100 अशरफियां तेरे रास्ते में सदका करेंगे। तो इतने में अल्लाह के नबी, इतने में एक परिंदा है ऊन एक बोरी ऊन लेके आया, उसको हमने सुराख में डाल दिया और पानी निकाल करके हमने समुद्र में डाल दिया। उसके बाद हमारी जान बच गई। तो हमने कहा कि जाहिर सी बात, ये नजराना हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इसको गरीबों में बांट दे, क्योंकि आज हमारी जान बची है। अल्लाह से हमने दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमाई। तो अल्लाह ताला जो है दाऊद इस्लाम ने कहा है बुढ़िया देख, अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह तो तेरा माल अल्लाह ने तिजारत पे लगा दिया, अल्लाह ने तेरा माल तिजारत पे लगा दिया था। तुझको गैब की खबर थोड़ी, अल्लाह आलिमुल गैब है। देख अल्लाह ने तेरे लिए सामान कर दिया। 1000 अशरफियां दाऊद इस्लाम ने बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया हंसती हुई और दुआएं देते हुए चली गई। वाकई अल्लाह जालिम नहीं। मेरी प्यारी बहनों, हम समझते हैं अल्लाह ताला, हमें अल्लाह से राजी होना चाहिए। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनसे राजी होता है और वो अल्लाह से भी राजी होता है। तो अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुआ। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी और अल्लाह ताला ने अपने उन नेक बंदों के लिए जो नेकियों में सबकत करते हैं, जो भलाइयों में पेश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक काम में, यानी वो इंतजार नहीं करते हैं कि मेरे पीछे वाले आए, पहले वो आए, पहले वो कोशिश करते हैं हर नेक काम में सबकत करने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखे हैं जन्नातिन, ऐसे बागात, तजरी तहतल अनहार, जिनके नीचे नदियां जारी होंगी, नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, यानी खालिदीन का मतलब वैसे भी हमेशा रहने वाले, उसमें हमेशा रहेंगे। और आगे ताकीदन अबदा की भी लफ्ज़ आया, यानी अबदी जिंदगी उनको नसीब होगी। जन्नत में दायमी और अबदी जिंदगी हमेशा जो है हमेशा उनको खुलूद, हयात खुलूद अता होगा, हमेशा की जिंदगी। दुनिया में जो हमको ये जो है डर है, ये खौफ हम पर मुसल्लत होता है, ये खौफ तारी होता है, कितना सब कुछ बनवा करके आंख बंद करके कब्र के नीचे चले जाएंगे, वही हमारा बिछौना ओढ़ना होगा, वही अंधेरी समझ लीजिए कि अंधेरे पर अंधेरा। एक तो कब्र की तारीकी, और जब रात की भी तारीकी मुसल्लत होती होगी तो आप सोचिए कि कब्र में रहने वाला उस पर क्या गुजरती होगी जब उसको फरिश्ते उठा के बैठाते होंगे। अल्लाह ताला हमको कब्र के अजाब से बचाए। मेरी प्यारी बहनों, पहली मंजिल वही है। अल्लाह ताला पहली मंजिल भी पार करे और हर मंजिल को भी पार। जाहिर सी बात है, अल्लाह के लिए यहाँ इकट्ठा है, अल्लाह के इल्म को हासिल करने के लिए, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग इकट्ठा हुई हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए मुझे और मेरे तमाम भाइयों बहनों को। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, मेरी प्यारी बहनों, यही बड़ी कामयाबी है। वमिम्मन हालकुम मिन अल-अराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनति, और बात तुम्हारे आसपास रहने वाले बात गंवार मुनाफिक जो ऐसे हैं, वमिन अहलिल मदीनति, और बात मदीना यानी बात शहर के लोग भी, बात शहर के लोग भी हैं और बात आसपास के देहाती लोग हैं। मारदू अला निफाक, वो निफाक पर बहुत कट्टर, बिल्कुल अड़े रहने वाले जमे हैं। ला तालमुहुम, ऐ नबी तुम उनको नहीं जानते, यानी उनके अंदर ऐसी
چیز ہے، उनकी जबान इतनी शीरी है, इतनी मीठी है, वो मीठी को तबाह करती है। अंदर उनके घाट है, अंदर उनके दिल में घाट है, अंदर उनके दिल में दुश्मनी है, और जाहिर में तो बड़े मोहब्बत करने वाले, जैसे लग रहा है कि अपनी जान अपना माल सब कुछ अहले ईमान और नबी पर कुर्बान कर दूं, लेकिन ये निफाक में बड़े माहिर है, निफाक पर बिल्कुल अड़े हुए। अल्लाह ने फरमाया तुम नबी और अहले ईमान तुम इनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं, हमें मालूम है कि वो जो है मुनाफिक है कट्टर। अल्लाह ने फरमाया उनको हम दोहरा गुनाह जो है सजा देंगे, उनको डबल दुगनी सजा हम देंगे, डबल 2 बार, मारवतन 2 बार, मारवतन माने 1 बार, मारवतन मुसल्लम सजा देंगे, अज़ाब देंगे उनको। और फिर उनको लौटाया जाएगा एक बड़े अज़ाब की तरफ, बड़े अज़ाब यानी क़यामत के दिन जो जहन्नम का अज़ाब होगा वो लौटाया जाएगा। और 2 अज़ाब जो दुनिया में उनको मिलेगा, पहला अज़ाब तो अहले ईमान के हाथों उनको ज़िल्लतुल रुसवाई होगी, अहले ईमान के हाथों ये सलील किए जाएंगे, मारे जाएंगे, अगर ज्यादा हंसी गुजरे तो मारे भी जाएंगे। और दूसरा अज़ाब अज़ाब कब्र है, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि दूसरा अज़ाब अज़ाब कब्र है, और आखिरी जो बड़ा अज़ाब है वो तो क़यामत के दिन जहन्नम का अज़ाब। अल्लाह ने फरमाया और बाद लोग दूसरे वो लोग हैं जो एतराफ जिन्होंने किया, इकरार किया बेज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों का, और दूसरे लोग ऐसे जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, खालतू उन्होंने किया अमल सालिह नेक अमल आखिर सईद, और कुछ थोड़ा सा बदअमली यानी बुरे अमल भी थोड़ा सा उनसे हो गए, कुछ गलतियां भी हो गई, दोनों खालतू यानी दोनों मिले जुले अमल उन्होंने किए, कुछ नेकियां भी उन्होंने, उनके थोड़ा सा कुछ गुनाह भी सरदर्द हो गए, कुछ गुनाह भी सरदर्द हो गए, नेकियां तो की, खालतू दोनों मिले जुले अमल। जैसे हम लोग हैं, कुछ नेकियां करते हैं, बुराइयां ज्यादा होती है, दिन भर होती रहती है, उनकी शिकायत उनके पास, उनकी हिसाब उनके बारे में बैठ करके हाँ किसी का मजाक उड़ाया, किसी के जो है किसी को ऐब लगाया, क्या होता है? यही सब तो होता है। औरतें जहाँ औरतें इकट्ठा होती है वहां और होता है। बड़ी सफाई से लोगों की शिकवा शिकायत करेंगी और बड़ी सफाई से अपने आप को हम लोग कहते नहीं, हम शिकवा की नियत नहीं, शिकायत की नियत नहीं है, कर भी रहे हैं, शिकायत की नियत भी नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने मिलाया, खलत मलत के मिलाया, अमल साले नेक अमल, वह सैय्यद, और दूसरा जो है थोड़ा सा बद अमल, यानी दोनों मिला जुला के किया। अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आइए तौबा अलैह, कि उनको अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा ले, उनको माफ कर दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बिलाशुबह अल्लाह ताला माफ करने वाला मेहरबान है। बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये आयत जो है उनके बारे में हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी थे, तो वो जो है आजकल करते हैं, जब ग़ज़वा तबूक का मौका पेश आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नफीर आम फरमाई, लोगों में ऐलान फरमा दिया कि सब लोग अपने जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, क्योंकि सफर लंबा है और सामान भी चाहिए, और जो है मुसलमानों की जरूरत है, क्योंकि सामने बहुत बड़ी मुनज़्ज़म फौज से मुकाबला है। तो लोगों ने 30,000 का लश्कर आया, यानी 30,000 मुसलमान निकले, लेकिन इसमें जो है अबू लबाबा के साथ साथ उनके कुछ और दिगर साथी 8-10 लोग, 10 लोग शायद थे। तो ये जो है अहले ईमान थे बाकायदा, लेकिन बस आजकल करते रहे, काहली और सुस्ती और कुछ तनासानी की वजह से ना निकल सके। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त हुआ तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जो है ये अबू लबाबा का जो मामला पेश आया था, तो वो ग़ज़वा बनी कुरैज़ा जो था, बनी कुरैज़ा के बारे में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक राज की बात बताई थी कि जब बनी कुरैज़ा जो है बार बार अहद शिकनी करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मुहासरा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा, जब वो लोग, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके बड़े लोग फिर जो है अपनी गलती पर नादिम हुए, जो यहूदी थे बनो कुरैज़ा ने, कबीला बनो कुरैज़ा के लोग, तो अपनी गलती पर नादिम में शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि हमें अबू लबाबा को भेज दीजिए, अल्लाह के नबी उनसे कुछ थोड़ा सा मसालिहत करेंगे, कुछ मशवरा लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब इनका फैसला तलवार से होगा, ये सामने अल्लाह के नबी फरमाई थी। तो अबू लबाबा जब उन लोगों में गए तो उन लोगों के साथ मेल जुल यहूदियों के साथ रहन सहन हज़रत अबू लबाबा का था, उन्हीं के पड़ोसी थे। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा अबू लबाबा हम पर रहम करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ा सा हमारे लिए दरखास्त करो, ये है हम बच जाएं। तो अबू लबाबा जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया था, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया गर्दन की तरफ, यानी कहा तो नहीं जबान से, लेकिन इशारा कर दिया, यानी अब तुम्हारी गर्दनें कटेंगी। उसके बाद अबू लबाबा को एहसास हो अपनी गलती का, कही ये तो अल्लाह के रसूल की एक राज की बात थी, आपने मना किया था,
اور میں یہودیوں سے کہہ پڑا، اشارہ میں نے کر دیا تو یہودی سمجھ گئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی غزوہ تبوک کے موقع پر ابو لبابہ جو ہے اور ان کے چند ساتھی تھے جو غزوہ تبوک میں آج کل کرتے ہوئے کائلی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ستون مسجد نبوی میں تھا، اس سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور وہیں بھوکے جب نماز کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام ان کو کھول دیتے تھے، وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور قضاء حاجت بھی کر لیتے تھے جو ہوتا تھا، اس کے بعد پھر نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اسی ستون سے 9 دن، روایت میں الگ الگ آتا ہے، بعض روایت میں 7 دن، بعض روایت میں 9 دن، اور 9 دن ایسے ہی وہ بچے رہے بھوکے پیاسے، بالکل بے ہوش ہونے لگے۔ اور صحابہ کرام کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر میرے پاس یہ اپنا معاملہ لے کے آتا، مجھ سے غلطی کی معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن اس نے اللہ کے دربار میں اپنا معاملہ پیش کر دیا، اس نے خود کو اپنے آپ ستون سے باندھ دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ کریں گے تبھی ہوگا، میں کیسے اپنے فیصلہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں نازل فرمائی کہ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غلطی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، خالق و عمل صالح، انہوں نے ملا دیا نیک عمل کو وآخر سیئ، اور دوسرے بد عمل کو، تھوڑا سا کچھ برائی بھی ہو گئی، کچھ غلطی بھی ہو گئی، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یتوب علیہم، کہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، میں سلام کرتا تھا تو میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ کے ہونٹ ہلے ہی نہیں تھے، آپ کے ہونٹ بھی نہیں حرکت کرتے تھے، آپ دل ہی دل میں سلام کا جواب دے دیتے تھے، یعنی تمام مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو اللہ کے حبیب کچھ نہیں بولے تو ہم لوگ کیسے بولے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ابو لبابہ خوشخبری، اللہ نے تمہاری مدد کی آیت نازل فرمائی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ آپ مسجد نبی میں جب آپ جائیں گی جو ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، میں ایک ستون ہے، اس پہ ستون پہ لکھا ہوا ہے استوانہ تو ابھی لبابہ، یعنی یہ ابو لبابہ کا ستون ہے جس میں ابو خود کو باندھے رکھا تھا 9 دن، اور اسی سے باندھے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، خوشخبری آئی، جب یہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھول دیا اور اس کے بعد خوشخبری سنائی، اور وہ خوش ہو کے اپنے گھر واپس لوٹے۔ تو ایسے تھے صحابہ کرام کہ غلطی ہو جاتی تھی تو توبہ کرتے تھے، نادم ہوتے تھے، اپنے آپ کو تنگی پریشانی میں ڈالتے تھے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہم لوگ ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن توبہ بھی جلدی نہیں کرتے ہیں، استغفار بھی نہیں کرتے ہیں، اور روتے گڑگڑاتے بھی نہیں ہیں، بار بار وہی گناہ، بار بار وہی غلطی کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی بخشش فرمائے قیامت کے دن، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، مجھے اور میری بہنوں کو اور میرے تمام بھائی بہن جو دنیا میں ہے، مسلمان مومن مومنات، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عافیت ایسی چیز ہے جس کو عافیت مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، عافیت مل جائے، اہل ایمان کو اور کیا چاہیے؟ دعا میں یاد رکھیے گا، خطاؤں کو معاف کریے گا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔